जी प्यारे विद्यार्थियों, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਐਕਸਟਰਾ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। It will share the electrons with the another compounds to form the covalent bond. Its valency is 4. You can write 2 electrons in here. You can see carbon have valence 4 electrons. That's why it will form the so many compounds with another carbon to join with the another carbon due to its valency 4. It will show the so many compounds. You can see acetic acid, chloroform, methanol, methane. These are all covalent compounds. Carbon share 4 electrons with each hydrogen to form the structure of the methane. This is known as the tetravalent structure, and in this way carbon share the 4 electrons with the other compound. It not forms the anion or cations. It only shares 4 electrons. It only share 4 electrons to form a vast number of the molecule. You can see in this hydrogen has one valent electron, another. That's why they are the divalent electron hydrogen. And in the oxygen 6 electrons are here. You can place the 6 electron. Another oxygen also have 6 electrons. You can see in 8 electrons for this they form the double bond like this, having 4 electrons each to share the 4 electrons to form the double bond. Each oxygen have a double bond with the another oxygen. And now come to the nitrogen will share 3 electron with each other to form octet, to complete its octet. Now carbon have 3 allotropes: diamond, graphite and fullerenes. These are the newly discovered by Buckminster, having 60 carbons attached with each other to form a ball-like structure. It is used in purification of sugar to entrap the purities in this. The graphite have layer structure joined. Each carbon is joined with another carbon to form the hexagonal ring, and in the graphite you can see each carbon is attached with another carbon to form the tetrahedral structure. These are the 3 carbons allotrope of the carbon. Now you can draw the structure of carbon dioxide. Each carbon will share 2 electron with the oxygen to form the double bond with each other. This is the structure of carbon dioxide. Now what is the structure of sulfur? One molecule contains the 8 sulfur. They are attached like this. They are attached in like W form. You can say the letter W of the like this. They will form the 8 structure. Why the so many compounds of carbon are there in nature? Due to catenation. The property is known as catenation, means joining each other to form the long chains or sharing the electrons. That's why carbon have vast number of compound. Million of compounds of carbon are here. They can form the single bond, double bond and triple bond with each other also. The single bond compounds are known as saturated compounds, and double and triple bond
containing compounds are known as unsaturated compounds. How these are formed? These are formed by formula CnH2n plus 2. If we put number of n is equal to 1, can put here comes the 4. 1 for meth plus एन, तो ये क्या बन जाएगा? मीथेन. This will form the methane. What is homologous? The having 3 are there: alkane, alkene, and alkyne. These have formula CnH2n plus 2, alkene CnH2n, and other is alkyne minus 2. You can put the number of n equal to 1, 2, 3, and if n number is 1, methane, meth, n is 2, eth, n is 3, then prop, n is 4, n for bute, 5 for pent, 6 for hexa, and so on up to 10. You can count or can remember the number of the carbons. In this way you can learn this. I already have told you the methane have only single bond, that's why it is the saturated compound, and C double bond, this is a unsaturated compound. Here each carbon will share 2 electrons. This is the unsaturated compound ethene, and if the carbon share 3 electrons with each other and 1 with hydrogen, then it is the containing triple bond. It contains the alkyne. 2 for eth plus ine, that's why it will form the ethyne. This way you can nomenclature of this is the eth having double bond ene, and this is the homologous series. In homologous series, this is the alkanes, alkane homologous series having CnH2n 2 formula. This obeys. Now you can see the first compound methane and C2H4. They have difference of the CH2 having 14 atomic mass unit difference between them, that's why these two are the homologous compound having difference of CH2. Next, also difference of CH2 in each, or 14 atomic mass unit difference is there, and they all obey the formula of and in the same homologous series, that why they are the homologous compound. As the number of carbon atom increases, so their physical and chemical properties also changes, and you can see so many compounds. Carbon can form the single chain if the carbon are joined like this, single chain compounds. If the carbon, you can see I have placed one carbon here, this form the branch chain. Furthermore branching can be done like this. I will write again, like I have taken 5 carbons, so this you can also do the branching. Take 5 carbons or 4 carbons, this is the state chain compound. This is the, I can place like this, or either I can place these 4 or 5 carbons like this. These are the isomers from the same number of carbons. They can join also in a ring or in a alternate double or a single bond to form the benzene. Benzene have structure 6 carbons are attached in ring having alternate double and a single bond to form the
the benzene. Why so many compounds? Because of catenation. If one carbon like this having hydrogen, this is the structure of ethane. This is the structure of ethane, unsaturated compound having single bond. If I remove this group, then I will write like and place OH group here. This is the functional group. Now it is not the alkane, it become now the, you will write like this, it will become the CH3CH2OH. This is the alcoholic functional group. Its suffix is ol, alcohol. You can write the suffix as OH or ol. Now I will name it CnC2H6, इसको C2H5OH ये हो जाएगा. दिस इज द ईथेन. इसनों ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ईथेन plus all. See, this is the vowel, this is vowel, and remove the e, you can combine to right form, then you can write ethanol. ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਥੇਨੋਲ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਥੇਨ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ OH ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੀਥੇਨ. ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਓਲ, मीथेनॉल. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? मीथेनॉल. ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਫਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਲਿੱਤਾ CH3COH, ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਟਾ ਕੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁਫਿਕਸ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. 2 ਕਾਰਬਨ ਲਈ ਵਰਡ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਈਥ ਪਲਸ ਏਨ ਪਲਸ ਅਲ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਈ ਨੂੰ 2 ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਈਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਸੀਟਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਅਗਰ ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ. 2 ਜਾਂ 1 ਵਾਲਾ ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. 3 ਲਈ ਵਰਡ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਪ. 3 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਏਨ. ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਓਨ ਸੁਫਿਕਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਰਨਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੀਟੋਨ ਹੈ. ਇਹ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਅਗਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ CH3. ਇਹਦੀ ਇੱਕ H ਅਸੀਂ ਹਟਾਤੀ. ਇੱਕ H ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਗਾਤਾ? OH ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ. ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, H ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਇਆ CH2, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪ ਪਲਸ ਏਨ ਪਲਸ ਓਇਕ ਐਸਿਡ. ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ. ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ. ਅਗਰ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ, ਅਗਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ
ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜਰਨਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੀਨ ਇੱਕ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰੇਗੀ। CnH2n+2 ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ CH2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ 14 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੀਥੇਨ ਈਥੇਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੈਸਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਕੁਡ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਜ਼। then come to the functional group. Whatever functional group you will write according to the suffix you will place. If you have written OH alcoholic group, then ol, alcohol, methanol, ethanol, aldehyde लगाया तो acetaldehyde, propanaldehyde, कीटोन लगाया तो एसीटोन। ठीक है, लाइक ओन ग्रुप आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑलरेडी told we have taken, like take methane having 3 4 ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ। ਫਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਕੇ OH ਗਰੁੱਪ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਥੇਨ ਓਲ। ਮਿਥੇਨੋਲ, ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੁੱਡ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, CH3 CH2 OH ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈਥੇਨ ਓਲ। ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਨ ਔਰ ਬੀਅਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੀਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੁੱਡ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੁੱਡ ਸਪਿਰਿਟ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ ਦੀ polishing of the wood. And similarly aldehyde group having functional group aldehyde, ketone have CO group, acid have COOH group, carboxylic acid ਇਹਨਾਂ ਦੇ suffix ol, on, oic acid, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਲਈ ਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਲਈ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਇਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੂਫਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਡਰਾ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਆਈਸੋਮਰ ਆਫ ਪੈਂਟੇਨ। ਪੈਂਟੇਨ ਮੀਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ 5 ਕਾਰਬਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪੈਂਟੇਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਅਰੇਂਜ ਦੀ 5 ਕਾਰਬਨਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। one I have write upon this position. This is known as the 2-methyl ब्यूट क्यों लिखा, 1 2 3 4, ठीक है। ਇਹ ਸਬਸਟੀਚੁਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਊਟੇਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੈਂਟੇਨ ਦਾ ਕੀ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਚੇਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 3, 2 ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਬਸਟੀਚੁਐਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, 2 ਡਾਈਮੀਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 5 ਕਾਰਬਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਚੇਨ 'ਚ 1 2 3 ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਪ ਪਲੱਸ ਏਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਬਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ, 2 'ਤੇ। 2 ਵਾਰੀ ਹੈ ਡਾਈਮੀਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ
ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 3 ਆਈਸੋਮਰ ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਚੇਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਟਰਾਹੀਡਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਮੇਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, that's why so many of compounds like the dot representation of cyclopentane ਦੀ dot representation ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਕਲੋ ਮੀਨਸ ਇਨ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿਲ ਜੁਆਇਨ ਟੂ ਫੋਰਮ ਈਚ ਅਦਰ ਟੂ ਫੋਰਮ ਏ ਸਾਈਕਲ। ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਮੀਨਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰਾ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ, ਐਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ, ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਹੈਵ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਐਸਿਡ। ਓਇਕ ਐਸਿਡ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਐਸਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਓਇਕ ਐਸਿਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਈਥ ਪਲਸ ਏਨ, ਤਾਂ ਬਬਲ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੋਮੋਪੈਂਟੇਨ। 1 2 3 4 5 ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਡਾਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬ੍ਰੋਮੋਪੈਂਟੇਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਬਿਊਟੇਨੋਨ। ਬਿਊਟੇਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਰਬਨ, ਬਿਊਟ ਮੀਨਸ 4 ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਗਿਣ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਟੇਨੋਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਕਸਾਨਲ ਦਾ ਮੀਨਸ EL ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ। 6 ਕਾਰਬਨ ਲਿਖੋ, 1 2 3 4 5, ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ। ਬਾਕੀ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 4, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਕਸੇਨਲ। ਅਲ ਦਾ ਮੀਨਸ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਈਸੋਮਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਨੇਮ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। 2 ਕਾਰਬਨਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਲਈ ਈਥ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਏਨ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰੋਮੋ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬ੍ਰੋਮੋ ਈਥੇਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਮੀਥ ਏਨ ਅਲ, ਮੀਥੇਨਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਇਹਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲੀਨ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਪੈਸੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਤ ਦਾ ਕੋਨ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਏ? 6 ਕਾਰਬਨਸ ਆਰ ਹੇਅਰ ਇਨ ਹੈਵਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਓ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਰਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਐਨਰਜੀ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼
the respiration reaction. You can see in all these reaction always carbon dioxide and water will be produced with the energies also. You can see carbon, hydrogen, any carbon compound, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ ਉਹ ਕਲੀਨ ਫਲੇਮ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੈਲੋ ਫਲੇਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਲੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੋਸਿਨ ਜਾਂ LPG ਗੈਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਲੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਚੇ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਵਾਈ ਡੂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਰਨ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਫਲੇਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੀਨਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਹੇਅਰ।